دعائے ظہور امام زمانہ اللہم کل ولی قلب حجت ابن حسن علیہ السلام صلاۃ علیہ وعلی آبائہ فی حال الساعۃ وفی کل ساعۃ علی وحافظ مکان محاسن بدل حتی تسکتو یا رب محمد محمد یا کاشف کرب وجہ حسین ایک شف کر بھی کرب مومنین بحق حقیقت حسین علیہ السلام یا میرے مالک یا میرے خالق یا میرے پروردگار بانیان دی محنت پڑھنا لیتی پڑھائی تڑ ٹرایا پاک سیدہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرماوے جتنے حضرات تشریف فرماؤ مومنین سادات غیر سادات میں نوکر دی دعائے پروردگار جڑے جڑے تنگ دست ہیں مولا رضا بادشاہ اپنے خزانے چ رزق عطا فرماوے جڑے جڑے بے اولاد ہو پاک سیدہ دے جھولے دا صدقہ کر کے باب الحوائج دا صدقہ کر کے مولا اولاد نرینہ عطا فرماوے جتنے بھی بے گھر تشریف فرماؤ میری دعائے شہزادہ علی اکبر دے جاگیر دا صدقہ کر کے مولا تو اپنے گھر عطا فرماوے لکھا دعاواں دی ایک دعا اساں وارث رکھتے ہویا نہیں میرے مالک میرے خالق میرے پروردگار بے وارثوں طرح جی رہے ہیں ساڈے وارث ساڈے آقا ساڈے مولا ولی الاسر بادشاہ دا یا پروردگار جلد جلد ظہور فرما اے درود پڑھتے ہوئے جڑے جڑے چاہتے ہوئے کہ امام زمانہ دا ظہور ہو جاوے درود پڑھتے ہوئے اے دو قدم آگے آ جاؤ حسین کے نام پہ جڑے جڑے امام زمانہ دا نوکر تشریف فرماؤ دوجا بندہ نام ہی آوے تو کوئی گل نہیں جڑے امام زمانہ دی ریت ہو انہاں نال میری گل ہے محمد والے محمد ذات تے بلند تر صلوات اپنے اپنے بیماراں دی صحت واسطے بلند تر صلوات جڑے جڑے دنیا تو مرحومین بزرگ دنیا تو رحلت فرما دین انہاں دی بلندی درجات واسطے بلند تر صلوات نعرہ تکبیر خالق حقیقی دا نام بہت بلند ہے بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مومن تے منافق دی پہچان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت پاک سیدہ دے ہر زندہ مردہ دشمن لعنت میں کہہ رہا بغض آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے اپنی پڑھائی دا آغاز کر دیتا بڑے کمال چہرے بڑی کمال سماعتاں میرے سامنے تشریف فرما ذاکری دا دعویٰ نہیں طالب علم کا دعویٰ ہے جتنے مومنین تشریف فرماؤ بادشاہ تی دو لائنہ تو دو قطعے تو اپنی پڑھائی دا آغاز کرنا چاہتا کون یا علی شہن سے بادشاہ دا ذکر ہر کسی نے نصیب ہی نہیں اس دی وجہ کیا ہے آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے کیڑے چہرے آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے بغض حیدر کی نجاست جسے کالا کر دے اے میار توڑا اے میار توڑا لو تسی 217 اتنے کمال مزاج نال اتنی روحانیت نال سنیا تے کبرا انہوں نے دعا نہ دے جائیے میرے اللہ اس قوم کے ہر شخص کو مولا بلند کر اس قوم کے ہر شخص کو مولا بلند کر اس قوم کے ہر شخص کو مولا بلند کر اپنی سماعتوں میں ایک لفظ بند کر جس عین سے خدا کی توحید ہے بچی اس عین کو نماز میں پڑھنا پسند کر ولایت علی
लो जी मैनू पग थी गया क्योंकि मेरे भाईजान कह रहे ने फिर पढ़ो लो जी मैनू पग थी गए क्योंकि मेरी डॉक्टर अली जमीर भाई ने मेरे बड़े मेरे दोस्त भी ने मेरे उन्होंने गलबात होती रहती उन्होंने सानू दसिया कि साडा बड़ा विलायत वाला मजमा है तो मैं जनाब के मिजाजा तो वाकिफ हाँ इस वास्ते जनाब ने आख्या दोबारा पढ़ो इस कौम के हर शख्स को मौला बुलंद कर अपनी समाअतों में एक लफ्ज बंद कर केड़ा लफ्ज जिस ऐन से खुदा की तौहीद है बची उस ऐन को नमाज में पढ़ना पसंद कर ये हाथ वाला है हुसैन अली के इश्क में हम इस कदर दीवाने हैं सैयद सरदार भाईजान या अली शहनशाह का एक ऐसा नाम है लोग समझते हैं यार शिया हर वेले अली कर दे अली शहनशाह का नाम ले दे अली शहनशाह तो अलावा इन्होंने को गल ही नहीं आनी अली दे फजाइल सुना दे क्यों कि अली बादशाह के नाम ते असी किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अली का दुश्मन जितना मर्जी बड़ा जो मर्जी भी होवे ना वो साढ़े सामने आवे ना ते अगर होवे वो मुनकर अली ते एक मिनट तो पहला असी तलारत कर देने हैं असी सोचते ही नहीं कि ये बंदा साढ़े हथी पै जाएगा उसकी वजह क्या है अली के नाम ते असी कॉम्प्रोमाइज किसी किस्म का करते ही नहीं अली के इश्क में हम इस कदर दीवाने हैं अली के इश्क में हम इस कदर दीवाने हैं हर एक बात अली सिमत मोड़ देते हैं हमारा बाप भी बनकर अली का हो जाए कसम खुदा की हम उसको बिछोड़ देते हैं हुसैन दी अम्मा का हुसैन की अम्मा आपको किसी कमीने का मोहताज है लो जी 417 हुर सुन लो इस तो बाद कसीदा असर दुआओं को हक के वली से मिलता है या अली शहनशाह चलो इथे लेके आओ इथे ना लेके आओ इथे लेके आओ इथे ना यानी कि या अली शहनशाह नू मनन लगे सोची पे उन्होंने नाल मैं गल करना चाहना असर दुआओं को हक के वली से मिलता है जड़े लोग विलायत अली अले तशरीफ फरमाओ उन्होंने नाल मेरी गल है असर दुआओं को हक के वली से मिलता है शाऊर सबको नबी के वसी से मिलता है तू शिरक कह तो रहा है तुझे पता ही नहीं अगर खुदा से भी मांगो अली से मिलता है खुदा ने दसिया लो मैं सुनाऊं कसीदा मेरा इरादा है लो मैं सुनाऊं डॉक्टर साहब कसीदा मेरा इरादा है मैं दूंगा खुद अली का ये हमसे वादा है अली के नारे से अली के नारे से जिसको बुखार हो जाए उसे समझना यही हराम ज़ादा हाथ हवा करें मैं यार थोड़ा या अली सुन दे पुराने जाकरा को पसंद कर दे उन्होंने कहा दे अदब जाकरी मेरा नाम या अली जोड़ी जीवी या अली तेरा हसनैन जीवे या
दस्या ये जरा मैं टच दिते ना तुसी सारे समझदार तशरीफ फरमाओ ये आमद बख्श भट्टी उड़ी ये उन्होंने जाकर दा टच जेड़े पुराने जाकर सुनते हो खुदा ने दस्या नचोड़ कसीदा लेके हाफसाबाद च हाजिर होया मैं नहीं जानता तुसी किवें इस्तकबाल करोगे बड़े कमाल चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमाओ खुदा ने दस्या एक काबा देके खुदा ने दस्या एक काबा देके खुदा ने दस्या एक काबा देके अली दे वर्गा नवाब कोई नहीं खुदा ने दस्या जे अली शहंशाह तो बड़ा कोई नवाब है तो दिखाओ सन खुदा ने दस्या फर्द सानी सुनना हुसैन के नाते अगला मिसरान गए खुदा ने दस्या एक काबा देके अली दे वर्गा नवाब कोई नहीं नमाज अंदर यकीन कर ले नमाज अंदर यकीन कर ले अली ना होवे सवाब कोई विलायत हुसैन दी अम्मा के सिक्का भी ना मांगा बारहवें आका मैं बिस्मिल्लाह बारहवें आका से मैं लखवारी आका बारहवें आका मैं बिस्मिल्लाह करा बारहवें आका सरदार बादशाह दा फरमाने मेरा सलाम जिन्ना दी ऐसी रही है ना बादशाह का जिक्र करना चाहिए ना जरूरत है मिंबर पे बादशाह दा फरमान इमाम ज़माना तेरे ते मेरे मौला दा फरमान मेरा सलाम होवे उन्हां चेहरे ते केड़े चेहरे जेड़े मेरे बाबे अली दा जिक्र सुन के खिल जाने ते यकीनन मेरे सामने वही चेहरे तशरीफ फरमाए खुदा ने दस्या है काबा दे के अली दे वर्गा ना तवज्जो मेरे पास रहेगा अली दे वर्गा नवाब कोई नहीं नमाज अंदर यकीन कर ले अली न होवे सवाब बेदा काफिया इस्तेमाल होए सवाब कोई नहीं कौन अली शहंशाह बादशाह तवज्जो करना खुदा दे रास्ते च मोड़ कोई नहीं खुदा दे रास्ते च मोड़ कोई नहीं अली दा दुनिया पे जोड़ कोई नहीं ये हाथ आवाज में ओ मैं बिस्मिल्लाह करा ओ मेरी जान तो मांगो ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾत ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੀ ਬਾत आवाज सुनता हाय अली या अली इमाम ज़माना दे मोहर अली अदब अली जाकिरी एक दूसरों नहीं जी बिस्मिल्लाह चाचू जी सैयद सरदार हुसैन लोग आंदे कि तौबा नौज़ बिल्ला बादशाह का जिक्र है ऐ टुटे पुट्टे अल्फाज पेश कर लगा ना 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 भाई ये बादशाह का जिक्र है इन्हां का जिक्र करना इबादत इन्हां का जिक्र सुनना इबादत इन्हां का जिक्र करना इबादत करवाना इबादत उसकी वजह क्या है टुटे पुट्टे अल्फाज नहीं कहना लफ्ज जब तक वजू नहीं करते हम उनसे गुफ्तगू नहीं करते लफ्ज जब तक सुनना सुनना हुसैन के नाते बेदार होना लफ्ज जब तक वजू नहीं करते हम उनसे गुफ्तगू नहीं करते क्यों लफ्ज इनकी शान में मिजान जैसा चाहिए लफ्ज इनकी शान में मिजान जैसा चाहिए हम सरी हसनैन के बाबा की करने के लिए अरे बाप भी तो हजरत इमरान जैसा चाहिए बिस्मिल्लाह करा ये हाथ आवाज रहे अदब दी ज़ाकरी सुनने वाले मेरा सलाम मैं बिस्मिल्लाह करा जनाब दा ज़हन उठी कसीदे दे उत्ते तवज्जो करना कौन अली शहंशाह बादशाह मेरे पास देखना हुसैन के नाते कौन अली शहंशाह बादशाह खुदा दे रास्ते च मोड़ कोई नहीं खुदा दे रास्ते च मोड़ कोई नहीं अली दा दुनिया ते जोड़ कोई नहीं अली दा दुनिया ते जोड़ कोई नहीं क्यों ए सारे माटी हाड़ बलदे इना दे विच गुलाब कोई हाय 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 एड़ा बंदा जिदा हाथ थले रह गया और अपना मैं बड़ी खैर
یقیناً ڈاکٹر صاحب یقیناً کسی معصوم دی آمد ہے بے شک میں بسم اللہ کرتا ہوں کیا بات ہے بڑی باب ہے صدات و دعا دے رہے امام زمانہ آپ کو جڑے ولایت علی علیہ چہرے تے میرا سلام ہے توجہ کرنا علی دا دنیا تے جوڑ کوئی نہیں یہ سارے مٹی دے آن بندے انہاں دے وچ بھو تراب کوئی نہیں شعر سننا حدیث نبوی سنا رہے ہیں بادشاہ کی حدیث ہے نا کہ علی دے ذکر دے نال اپنی مجالس کو زینت دیو بادشاہ کا فرمان ہے میرے ویر دے ذکر دے نال اپنی مجالس کیوں کہ علی دا ذکر سننا عبادت ہے علی دا ذکر کرنا عبادت ہے شعر سننا محمد مصطفیٰ دی حدیث سنا رہے ہیں علی نو من ڈاکی پیدا علی نو من ڈاکی پیدا علی نو من ڈاکی پیدا اے ساتھ کچھ نئے حرام زادہ اے ہاتھ حوال ہے اصل سے علی نو من ڈاکی سرکار محمد مصطفیٰ گائیں بھی نہیں جویں میں زور لا رہے ہیں تو زور لا کے نعرہ سناؤ ہر زبان چلیے کی صدا میں ہائے علی نو من ڈکی پیدا اے ساتھ کچھ نئے حرام زادہ اے ساتھ کچھ نئے حرام زادہ علی دا ہو کے جے مر بھی جا علی دا ہو کے جے مر بھی جاوا قبر دے وچ بھی حساب کوئی اے ہاتھ وال رہے سارے مل کے اے علی میں بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام لو جی ڈاکٹر صاحب اگر یہ شعر نہ پڑھا تو قصیدے دا حق ادا نہیں ہوتا ایک ہاتھ میں وقت اسے کو مجرم پکڑ لیا اس آکھیا تو جرم بہت بڑا کیتا ہے تم سزا بھی ہو کی بڑی ملی انہوں مجرم جڑا ہے نا ہاتھ میں وقت کے سامنے بول پہ اس آکھیا ماندا لیکن پہلا میری ایک گل سن لے انہوں مجرم بولیا حسین دی عزت دی قسم میں دکھ لگ سی اس زبان تے جڑی حسین دے ذکر چ آئی ہوئے تے حسین دے ذکر چ بول نہ سکے حسین دے بابے دا قصیدہ پہ پڑھنا توجہ کرنا مجرم بول پیا انہیں کہ سزا تو پہلا میری ایک گل سن لے انہوں مجرم جڑی گل کی تھی سزا ہے جڑی وصول کردہ سزا ہے جڑی وصول کردہ گناہ اپنا قبول کردہ گناہ اپنا قبول کردہ او کوڑے پسیا کہ میں نو مارے کہ جس نے پیتی شراب اور بولے ہو جنہیں لفظان بول دے ہو میرا سلام ہے او کوڑے پسے آئے آئے سمجھدار ہی نہیں گزرو انہیں کہنا تو چھڑی نہیں ڈاکٹر صاحب دے امام زمانہ بادشاہ رزق وقت چ اضافہ فرمایا جنہوں نے اتنا کمال ماحول بنا کے عزائے حسین نو بچھایا بادشاہ کو اپنا مہمان بنایا کریم کربلا انہاں دے پتران دے وقت سلامت بادشاہ انہوں نے کسی کمرے دا محتاج نہ کری انہاں دے پوتران دی خیراں ہوئی توجہ کرنا اچھا جناب دا ذہن ہے جو میں غازی عباس علمہ والے دا تعارف نہ کرواواں تھوڑا جی بڑی کیا بات مینوں مشکلہ تو نہیں ڈر لگتا شیعہ قوم نہ ڈرن والی قوم مینوں مشکلہ تو نہیں ڈر لگتا مینوں آسرا قدر شناس دا ہے مینوں علم دے تھلے اند لگدا ہے میرے سر تے ہاتھ عباس دا ہے جنہ جنہ دے سر تے ہاتھ عباس دا دو میں ہاتھ چاہ کے آئے دری او غیرت دی پہچان علمہ والا ہے غیرت دی پہچان علمہ والا ہے کس عظمت کس معیار کا والی غازی عباس توجہ کرنا جنہیں غازی عباس علم تھلو مگرام پھرنا سواب سمجھ لے
قدماں سر رکھ کے آنکھ دکھا سونے دا سلطان علماء والا میں بسم اللہ کر رہا ہوں میری لفظ جان تو بڑی کیا بات ہے سر میں کہا سبحان اللہ کمال روحانیت کمال مزاج جناب غازی عباس جناب پر تشریف فرماؤ غازی عباس کا قصیدہ میں کہ بھی رکھے جڑے مولا کے الگ تھلو منگنا پننا ثواب سمجھ دے ہو انہوں نے نال میری گل ہے کون غازی عباس یوسف کے دماغ پہ سر رکھ کے آگے دیتا سونے دا سلطان علماء والا ہے غیرت دی پہچان علماء والا ہے سونے دا سلطان علماء والا ہے کون غازی عباس کس عظمت کس معیار دمال غازی عباس میری مجال نہیں میری اوقات نہیں جو میں علماء والے دا تعارف کرواواں جڑے دلالیاں والے دے مرید بیٹھے ہونے کے بعد میری گل ہے کون غازی عباس کس عظمت تے کس معیار دمالی غازی عباس جنہ نور سید سردار تھوڑی کیا بات سبحان اللہ ان جڑے بندے نو جس بندے نو رضوان دے نہیں پتا انہوں میرا قصیدہ کی سمجھ آئے سبحان اللہ جڑے معرفت والے لوگ تشریف فرمائے میرا سلام ہے توجہ کرنا کون غازی عباس کس عظمت کس معیار دماغی اگلی سترہ سننا کہ اپنے بارگاہ دا نظارہ لینا کون غازی عباس جنہ نور قصیدہ پورا پڑھی جی میں بسم اللہ کرا لوح محفوظ پہ میں لکھوں گا غازی کی وفا 417 سننا حسین جناب کا لوح اگر میرے اختیار چھوڑے تو میں کرا کیا لوح محفوظ پہ لکھوں گا میں غازی کی وفا کون کہتا ہے کہ کرتاس و قلم کافی ہے نمازیں تو میں پڑھتا ہوں بائے حکم رسول ورنہ بخشش کے لیے غازی کا علم کافی ہے میرے بابے کی امت بخشوانے کے لیے میرے عباس کے کٹے ہوئے دونوں مانتے اللہ اکبر سبحان اللہ توجہ کرنا ڈاکٹر صاحب سید سردار بادشاہ کا ذکر مٹان والے مٹ کے حسین کا ذکر نہیں مٹ سکے اس دی وجہ کیا ہے جو حسین کا ذکر نہ مٹے نہ مٹ سکتا ہے اس دی وجہ کیا ہے نساہاں جن مومنین اللہ حسین تشریف فرماؤ ذکر حسین دا ایک دنیا دا بکرانے ذکر حسین دا ایک دنیا دا بکرانے خود لشکر بابے سارا کسی کمی نہیں محتاج یہ ہاتھوں میں سید آپ ہے زہرا کے بطن پاک سے پیدا نہیں ہوئے زہرا کے بطن پاک سے پیدا نہیں ہوئے
लोग अब्बास की फजीलतों को मानते नहीं, वो लोग ठीक ठाक से पैदा हैं। कमाल काफी है ना, देखिए ठीक ठाक से। अच्छा जेड़े बहलोल मिजाज तशरीफ फरमाओ उन्होंने वास्ते कसीदा लेके जाकिर मुजावर अब्बास बड़े खूबसूरत जिया गुलदस्ता विलायत तेलियत लेके आप सब आदले हाजिर जनाब दी मिजाज है जो जनाब बहलोल का कसीदा सुना सारे का मिजाज है। ए पिछले दा भी ए दोवें हाथ चाके आए नबी अली दे दीवाने दा में हार वेख ले जद दादा कर गए व्यापार वेख ले अली दे दीवाने दा में हार वेख ले जद दादा कर गए व्यापार वेख ले अली दे दीवाने दा में हार वेख ले सदाई ते बोली ना बोली अगले मिसरे ते बोली ना बोली शेर की कदानी दीवाने दा में हार वेख ले जद दादा कर गए व्यापार वेख ले विरदे अली दी बहार वेख ले सजे बारिश दा बहार वेख ले सुभान अल्लाह बहिश्त दा सुभान अल्लाह अली दे दीवाने दा में हार वेख ले जनता दा करदा व्यापार वेख ले जनाब बहलोल ए बच्चियां नु इकट्ठा करे अली दा नौकर अली दा मलंग अली दा कमला इन्हें करके बच्चियां नु इकट्ठा करे ते बच्चियां नु रोजाना शरीरी दे बच्चे हन हलाल दे उन्हां बड़े हौसले नाल पढ़ना शेर सुनाना नहीं दिल दे नक्श करना है हुसैन दी इज्जत दे सदके दा जितने अदादार तशरीफ फरमाओ बच्चियां नु शरीरी देवे बच्चे शरीरी खावना लेकिन बच्चे हन हलाल दे उन्हां क्या वीर बहलोल फिरा बहलोल चाचा बहलोल रोजाना शरीरी ते खवाना लेकिन काम कोई सुनने नहीं लाउंदा वो साडा काम है ना उन्हां के केड़ा काम उन्हां के तुसा सिर्फ सुबह शहर सुबह शाम दोपहर अली हक दियां सदावां लानी है। मैं अगे भी गल की कि बच्चे हन हलाल दे हुण बच्चे मावा कहन बच्चे रोटी खा लो तो बच्चे आखन अली हक दा इमाम है मावा कहन बच्चे समझो तो बच्चे आखन अली दा हक दा इमाम हर गली हर कूचे हर बाजार अली हक दा इमाम है अली हक दा इमाम है। बच्चियां दे पेपर आ गए जेड़े वेले बच्चियां दे पेपर आए उन्हें आख्या टीचर भी बड़ा इंसाफ वाले वो सारे बच्चियां ने इस्लामियात की कापी च दी अली हक दा इमाम है दीनियात की कापी च दी अली हक दा इमाम है उर्दू की कापी च दी अली हक दा इमाम है इंग्लिश की कापी च दी अली हक दा इमाम है। वो हर पासे हुण जेड़े वेले चैकर आया ना ते चैकर भी अली आया वो जेड़े बच्चे लिखे ना अली हक दा इमाम है वो सारे बच्चे पास जेड़े फदाइल सुनना है यार फदाइल वाला मेरी गल है जेड़े फदाइल की मिराज करना है वो सारे बच्चे पास। हुण एक दिन जनाब बहलोल दे कोल पैसे मुक गए शरीरी दे पैसे मुक गए परेशान हो गया जनाब बहलोल इवें पेशानी चो खून कढ़िया इवें ठीकरी लई बादशाह दा रुका लिखिया रुका कि ना देखे विच लिखिया 8वें इमाम दी खिदमत विच इवें रुका सुटिया रुका सीधा मौला रजा बादशाह दी जोड़ी बादशाह ने पढ़िया आके साडा नौकर ते परेशान साडा नौकर ते परेशानी दा जोड़ी कोई नहीं। बादशाह इवें अपने लबां दे नाल रुका लिखिया रुका सीधा जनाब बहलोल दी झोली जेड़े वेले रुका पढ़िया आख्या बहलोल पागल हो गए साडे होने परेशान क्यों होने साडे होने परेशान ना होया कर जिवें असीं आने उंज कर क्या कर पैरां नाल मिट्टी दिया तेरी बनाई जा अली दी गुलामी दी मोरा उत्ते लाई जा जेड़े थके बैठे होण नाल मेरी गल बड़ा सोना सुन बैठे बड़ा कमाल मिजाज जनाब दा आख्या बहलोल साडे होने परेशान ना होया कर जिवें असीं आने उंज कर पैरां नाल मिट्टी दिया तेरी बनाई जा अली दी गुलामी दी मोरा उत्ते लाई जा पैरां नाल मिट्टी दिया बनाई जा अली दी गुलामी दी मोरा उत्ते लाई जा हो गया सन जनता
सी तेरा कारोबार में। पंजाबी लोग हो यार, गवेड़ी लोग, याली इमाम ज़माना किसी कमीने का मोहताज नहीं, जैसे वक्त में इजाफा। मैं बिस्मिल्लाह करा कसीदे ते तवज्जो है ना जनाब दी, मैं बिस्मिल्लाह करा हुण जेड़े वेले इन्हें पैर पावे, पैर बाहर कड्डे ते जन्नत तैयार, पैर पावे पैर बाहर कड्डे ते जन्नत तैयार। आवाज़ां लगन लग पईयां 10,000 दिनार, 20,000 दिनार, 40,000 दिनार, 80,000 दिनार। जनाब बहलोल आवाज़ पहलाने, अली शहनशाह दी मलंगनी जनाब जुबैदा ये आवाज़ सुनी, आख्या वीर बहलोल क्या बचेंदा है। बहलोल को सारे झल्ला समझते, लेकिन जुबैदा को पता ही है अली दा नौकर है, ये जड़ी गल करते होंदी ठीक है। उस आख्या वीर बहलोल क्या पैक कर दे, आख्या जुबैदा भाई जन्नत बचेंदा पे। मैंने कहा अच्छा वीर बहलोल ये जन्नत मैनू मिल सकती, आखिर कीमत दे ते जन्नत ले। उस आख्या वीर बहलोल ए पेकी जगीर दा हार ये मेरे को गिन ले, ये है 40 दा है 40 दा, लेकिन मैनू पसंद 80 दा। उस आख्या जनाब बहलोल आख्या अनडिठा सौदा कीता ही गिनवाज इवें झोली चाहिए। जनाब बहलोल जन्नत उधर चल। अच्छा जितने लोग तशरीफ फरमाओ, कोई बंदा भी कितने सोसाइटी कितने को प्लाट लवे तो कोई प्रॉपर्टी डीलर को कंफर्म कर दे कि मेरा प्लाट नंबर केड़ा है, मेरा आंटी गवांडी मेरे नेबर कैसे। हुण जनाब जुबैदा थोड़ा जा आगे गए ते एक गल जेन चाहिए, वापस आ गए आनंद पीर बहलोल ये ते कसे नहीं हूँ, मेरे गवांडी कैसे, मेरे नेबर कैसे, मेरा प्लाट का नंबर क्या है। आनंद जेड़ा नंबर 3 लेता है और आज तक कहनो नसीब नहीं है, केड़ा नंबर है, नंबर है 14 सामने मकान में बैठा सलमाने। जेड़े बोले हो मेरा सलाम है, जेड़े बोले हो मेरा सलाम है। गवेड़ी लोग तशरीफ फरमाओ, पंजाबी लो समझते आख्या जुबैदा बहन परेशान ना हो, तुम्हें अली दी नौकरानी है, मैं भी अली दा नौकर। नंबर में तेन ओ दिते जेड़े बड़े शिया कौम वास्ते ने, ए ना तवज्जो जनाब, परेशान ना हो, नंबर है 14 सामने मकान विच रहदा सलमाने। नंबर 14 सामने मकान विच रहदा सलमाने। एक पासे सब का मार देख ले, मैं पासे दीवार देख ले। ओ केड़ी फौज जन्म में जरनाइला, ओ केड़ी फौज मैं जरनैला। ओ आंखें कदमाते हाथ लाके राजियां दहराना में, क्यों चुप बैठे अकबर जे पुत्रा। पुत्र मर जनाए की मेरा सलाम है, जेड़े लोग मेरा सलाम है सैयद आया जी। राजियां दे केड़ी फौज आई करे हुसैन आखे कदमाते हाथ लाके बहराना में, क्यों चुप बैठे अकबर जे पुत्रा। अगली सदर सुनी, आलिया दी मोहर की सदर पढ़ना चाहता, आलिया का मोहर पढ़ना चाहता। जिंदगी
در میری آلیاں دی تھڑی زندگی دے عباس تے نورے نورے پڑھنے دی پر کھویا بسم اللہ کرام ہائی کر کرو یا کار جڑے ویلے تو ہائی کر کے نہیں روگا جڑی شام چبی دی آئی بیٹھی ہے سارے راہ دکھ لگی کرے گے آدھے تو ہائی کر کے نہیں روگا تا میڈے لاندھے بیٹھے جو کوئی نا راجر میرے والی عباس جنہیں ہاتھ اچھماتا میں لکیرے اونا ہاتھ سینے پہ آگے تو میرا بہن سنے غالی آدھے خیمے پٹوائنی میں آدھاریاں میرے مولا شپر دے سامنے میرے امتحان کندر ہے غازیاں دے خیمے پٹوائنی میں آدھاریاں کئی تھا نوکر کو ازما چاہ تے اکبر چھوڑے میدان دے پاسے رے آہنا پتر بچا کیا مجال جو نوکر بولے پر ایک منت کرنی ہے غازیاں میرے تلوار میں نہیں لڑتا ہے لالا جمر مواچا غازیاں میں بھیرا وطا میں پچھاون دے یا حکم عباس غازیاں نے تجھا شام نوار تجھا عید امیرہ تجھا شرابی الہی عبادت قبول فرما